everyone. Welcome to English for Finance. 여러분 안녕하세요. English for Finance를 통해서 여러분을 찾아뵙게 된 홍주입니다. It's great to meet you all. 자, Building Up 이 두 번째 코र्스에서는요. 여러분께서 이 자산을 가지고 있는 분 혹은 나는 많이 모으고 싶다. 이러한 욕심들을 다들 가지고 계실 텐데 이 나의 자산을 불리려면 어떻게 할까 늘 고민만 하지 마시고요. 자, Unit 1 through Unit 20를 잘 공부를 하시면 거기에 관련된 영어 표현과 용어도 잘 익히시고 또 이 경제 전문적인 지식을 늘려서 여러분이 자산을 불리는 데 도움이 될 거라고 믿습니다. 그리고 전반적인 경제 흐름도 늘 파악을 해야 되니까 경제신문 관련 기사들 놓치지 않고 꼬박꼬박 보도록 하시는 거 중요하고요. 자, 첫 번째 유닛은 제목이 How to plan my finances 라고 해서 여러분의 그 재정 상태를 잘 파악하고 이 재무 계획을 세우는 방법을 알려드리겠습니다. 자, 그래서 이 개인 재무 계획 세우기를 이번 유닛의 목표로 삼고 시작을 해볼 텐데요. So the objective of this unit is 개인 재무 계획 세우기. 어떻게 하면 세울 수 있을까? 한 번이라도 세워보셨습니까? 자, key expressions 이런 것들이 나오겠습니다. 첫 번째는 사람들이 큰 세일 기간 동안 충동적인 소비를 하기 쉽다. 어떻게 하면 좋을까요? 자, 두 번째 표현은 비상사태를 대비하여 일정의 돈을 확보해 놓는 것이 도움이 된다. 다 맞는 말이지만 제대로 잘 실천이 안 되죠? 자, 그럼 역시나 이 재정 계획, 재무 계획과 관련된 것이기 때문에 돈과 관련된 용어들을 뽑아봤습니다. 첫 번째는 예금이라는 단어인데요. 함께 보시죠. 자, 예금, savings라는 단어인데 관련된 이 표현, 예금 이자를 받다. 예금 뭐 조금밖에 안 받잖아, 이자가. 그래도 그것이 모아지면은 없는 것보다 낫잖아요. 자, 이자는 interest라고 하고 어디에 관한 이자. interest on을 쓰셔서 자, interest on savings 하면 예금에 관한 이자, 그것을 받는 거, receive 하셔도 되고 여기서는 earn을 썼습니다. earn interest on your savings 하시면 되고요. 자, 예금 계좌를 개설하다 많이 들어보셨죠? open an account인데 예금 계좌, savings account 쓰셔서 open a savings account 하시면 되겠죠? open a savings account. 자, 이번에는 이 savings가 이 s가 들어감에도 불구하고 앞에 가 들어갈 수 있어요. A savings of 하면 얼마 상당의 절약한 금액이라는 뜻이 돼요. A savings of 10,000 won. A savings of 10% of retail price. 이런 식으로요. 자, 그 다음은 소스의 공과금 등의 돈을 아끼다. 자, 아끼다라는 거는 동사 save를 써서 야, 너 내 덕분에 시간을 절약했다. 돈을 절약했다. 이렇게 하고자 한다면 I saved you money. I saved you time 할 수 있거든요. 자, 여기서는 어디에 대해서 돈을 아끼다. Save on water, 수도세에 돈을 아끼다. Save on 무슨 bill, 어떠한 공과금에 대해서 돈을 아끼다. 자, 두 번째 표현은 자산을 뽑아봤어요. 자산을 영어로 asset이라고 하죠. 자, 자산 및 부채 내역서. 자산은 asset, 부채는 liabilities라고 해요. 자, 그래서 statement of assets and liabilities라고 하면 되겠습니다. asset는 여러 종류의 자산이 있기 때문에 이렇게 복수형 쓰는 게 좋겠죠? statement of assets and liabilities. 자, bank statement라는 표현을 들어보셨는지 모르겠는데요. 은행에 가면 통장을 주지만 외국에서 통장을 발급하지 않고 이렇게 거래 내역서만 요구하는 상황에서 이제 발급을 받을 수 있는데 그런 것은 또 수수료가 다 붙어요. 어쨌든 이것을 bank statement라고 합니다. 자, 그 다음은 가치 있는 자산이 되다. 뭐는 가치 있는 자산이 될 것이다. 혹은 뭐 엄청난 자산이 될 것이다. 네가 지금부터 꾸준히 적금을 들으면 네가 50세가 되면 60세가 되면 엄청난 자산이 될 것이다. 이렇게 말할 수가 있겠죠. 자, tremendous asset. Be a tremendous asset 하시고요. 또 앞에서처럼 가치 있는은 valuable 넣으셔서 be a valuable asset 이렇게 하시면 되겠습니다. 자, 이번에는 유동자산이다, 고정자산이다라는 표현을 쓰게 되는데 유동자산, 뭐 예를 들어서 현금이라든지 이런 것들이 있겠죠. 자, 유동자산은 current assets 그리고 고정자산은 fixed assets라고 합니다. 자, 나는 유동자산으로 얼마가 있어요. 100만 원이 있어요. I have 1 million won in current assets. 그리고 고정자산으로 얼마가 있다. have 얼마 in fixed assets. 이렇게 쓰시면 되고요. 자, 여러분이 그 고정자산과 또 유동자산이 얼마나 있는지 한번 영어로 말씀해 보시고요. 자, 다른 유형의 자산을 가지고 있다.
자산이 여러 가지 유형이 있죠. 뭐 부동산도 있고 현금도 있고 주식도 있고 이러한 여러 유형의 자산을 네, asset classes라고 한다면 네, have other asset classes 이렇게 말하면 되겠습니다. 자, 이렇게 자산과 관련된 혹은 예금과 관련된 표현들이 들어있는 본문을 준비했으니까 함께 저와 알아보도록 하겠습니다. So we're gonna move on. According to Citibank Korea, the majority of the wealthiest Koreans today derived their fortune from either inheritance or real estate investment. Many Koreans don't have billions in inheritance to count on. Naturally, they invest in either savings accounts or real estate. The real estate market, however, is prone to crashing. The worldwide financial crisis is proof of this trend. On the other hand, savings accounts are safe but earn little in interest on them. In our increasingly unpredictable economy, it helps to consider other ways of making our money grow. Aside from real estate and savings accounts, consider the benefits of bonds or stock holdings. Having other asset classes can increase your earnings and minimize the risk of stagnant asset. It is also wise to seek the advice of a certified financial planner. Financial planners today recommend a yearly assessment of personal finances. It should cover everything from emergency funds to investments, insurance, and estate plans. Now it's time for read up. 자, 함께 리딩을 해보겠습니다. According to Citibank Korea, 한국 시티은행에 따르면 이러이러한 내용이 이제 나오는 거죠. 자, the majority of the wealthiest Koreans today, 오늘날 가장 부유한 한국인들 대부분이 derive their fortune from either inheritance or real estate investment. 여러분도 궁금했죠? 그 부호들은 도대체 어디서 그 돈을 갖게 되었을까? 네, 물려받은 유산인 경우가 많고요. 또 하나는 or real estate investment라고 해서 real estate 하면 부동산이죠. 이 유산 혹은 부동산을 통해서 그 부를 이렇게 끌어들이는 거, 이렇게 그걸 바로 derive죠. derive their fortune from either 이거 혹은 이거. inheritance, 유산 혹은 네, 부동산을 통해서 부를 이렇게 축적을 하는 것으로 부를 얻는 것으로 나타났습니다. Many Koreans don't have billions in inheritance to count on. 네, count on 하면은 믿다, 의지하다죠. 그러니까 여기서 하지만 대부분의 사람들은 이렇게 몇십억씩 되는 수십억의 유산을 기대할 수는 없습니다. 라는 거죠. 기대할 수 있는 유산을 갖고 있지 않아요. 그러니까 당연히 뭐 어떻게 해서 자산을 불릴까요? 그래서 자연스럽게 naturally they invest in either savings accounts or real estate. 여러분도 다 가지고 계시죠? 이렇게 저축을 통해서 예금을 통해서 혹은 부동산에 투자를 합니다. 자, 여러분이 어디에 투자한다, invest를 쓰시면 되겠습니다. 그래서 they invest in 어떠한 시장에 투자를 하는지 I invest in 어디 말하면 되겠고요. 자, the real estate market, however, is prone to crashing. 여러분 요즘에 뭐 부동산이 뭐 폭락했다라는 말을 많이 듣는데 자, crashing이라는 말을 썼죠. crash, 부서지는 거예요. 그래서 하지만 이러한 부동산은 폭락하기 be prone to, 뭐뭐하기 십상이다, 뭐뭐하기 쉽다라는 말입니다. 그래서 꼭 기억을 해두시고 많이 연습하실 수 있어요. 자, the real estate market is prone to crashing. 부동산 시장은 폭락하기 쉬워요. 그럼 어떻게 해야 될까요? The worldwide financial crisis is proof of this trend. 트렌드 하면 유행인데 이러한 트렌드 혹은 추세, 이러한 추세의 증거가 바로 이 전 세계적으로 나타나는 금융위기죠. Worldwide financial crisis. 세계적 금융위기가 이것을 이렇게 단적으로 보여주는데요. On the other hand, 반면에서 다른 좀 안전한 자산 쪽이 나오죠. Savings accounts are safe. 예금은 안전합니다. 하지만 또 여기에 또 어두운 그늘이 있죠. But earn little in interest on them. 앞에서 earn interest on your savings 기억나시나요? 자, 그러니까 예금은 안전하긴 하지만 이자가 매우 적다라고 했어요. In our increasingly unpredictable economy, unpredictable, predict 예측하는 건데 예측하기 어려운 unpredictable economy. 점점 더 예측하기 어려워지는 이러한 경제 상황에서, 경기에서 it helps to consider other ways of making our money grow. 우리의 돈을 더 불어나게 할 수 있는 그러한 다른 방법을
모색하는 것이 consider 한번 고려해 보는 것이 도움이 됩니다. 꼭 좋다라는 것보다 이제 도움이 됩니다. 늘 이렇게 애매모호하게 말할 수밖에 없죠. guarantee를 못하니까 it helps to do 뭐뭐 하는 것이 도움이 됩니다. 자, 다음은 aside from real estate and savings account. 자, 앞에서 나왔던 부동산은 폭락하기 쉽고 또 예금은 또 이자가 적고 이 두 가지가 나왔잖아요. 그러니까 부동산이나 예금 이외에 aside from and 하면서 consider the benefits of bonds or stock holdings. 네, bonds 하면은 채권입니다. 채권에도 투자를 요즘 많이 하죠. 자, 그래서 채권이나 stock 하면 주식이에요. 주식에 하나 이런 주는 shares라고 하고요. 이 주식이라는 것은 stock이라고 하죠. 그래서 채권이나 주식을 갖고 있는 것도 좀 생각해 볼 만합니다라고 얘기를 했죠. Having other asset classes. 자, other asset classes가 다른 형태의, 다른 유형의 자산이죠. 그래서 다른 유형의 자산을 가지고 있는 것이 can increase your earnings and minimize the risks of a stagnant asset. stagnant, 정체된. 부동산이라든지 혹은 어떻게 꼼짝달싹 할 수 없는 여러분 그런 자산을 가지고 있어서 고민하신 분들 계실 텐데 그래서 이런 다른 여러 가지 뭐 주식이라든지 채권이라든지 이런 다른 형태의 자산을 가지고 있는 것이 여러분의 수익 증가를 하게도 하고 그리고 또 이렇게 위험 부담 minimize the risks of a stagnant asset. 어떻게 침체되어 있는 자산의 위험 부담을 가장 작게 최소화해 주기도 합니다. 라고 했어요. It is also wise to seek the advice of a certified financial planner. certified 하면은 이 certificate하고 관련지어서 어떤 자격증을 받은, 즉 보증된 자산 전문가 혹은 금융 혹은 재정 전문가의 조언을 받아보는 것도 wise, 현명한 방법입니다. Financial planners today recommend yearly assessment of personal finances. 여러분 이런 거 하십니까? 네, 매년 이 yearly, 연간 재무 연간 평가, yearly assessment of personal finances, 개인 자금에 관한 연간 평가서를 작성하라고 이러한 오늘날 금융 전문가들 financial planners가 권고합니다. 해본 적이 없는 것 같습니다. 저는. 자, 그러면서 it should cover everything from emergency funds to investments, insurance and estate plans. 자, 이거는 어디에서부터 어디까지를 이렇게 다 포함을 해야 된다라고 해서 이 재무 상태 혹은 이 내가 재무를 얼마나 잘했는지 그 연간 평가서에는 무엇이 들어가야 되는지 항목들을 이렇게 쭉 나열할 때 우리가 it should cover 이러이러한 것들을 다 커버해야 된다. 다 포함을 해야 된다. Everything from emergency funds to 비상자금이죠. 비상자금에서부터 투자, 어떤 것을 투자했는지, investments, insurance, 보험, and estate plans 해서 이 뭐 주택이라든지 부동산 계획까지 다 포함을 해두는 것이 좋습니다. 라고 이 전문가들이 조언을 하고 있습니다. 여러분은 이 내용을 쭉 보시면서 나는 여기서 50점은 된다 라고 하시는 분들 계시면 공부 같이 하시면 훨씬 더 좋은 평가를 스스로 내릴 수가 있을 것 같습니다. 여러 가지 이제 자산 형태들이 나왔으니까요. 하나하나 잘 분산 투자하는 것이 어떠한 방법이 될 수 있을 것 같은데요. 자, 그럼 이런 내용을 토대로 우리 함께 문장 만들어 보는 순서로 넘어가 보겠습니다. Now it's time for practice. 자, 앞에서 제가 강조한 표현들 두 가지 기억나시나요? Be prone to, 뭐뭐하기 십상이다, 뭐뭐하기 쉽다라는 거죠. 부동산 시장은 폭락하기 쉽다라고 해서 그 real estate market is prone to crashing 이라는 표현이 나왔었어요. 자, 여기서는 사람들은 큰 세일 기간 동안 충동적인 소비를 하기 쉽다라고 해서 앞에서 key expressions 잠시 알려드렸죠. 충동적인 소비. impulsive spending 이라는 말 꼭 알아두시면서 people are prone to impulsive spending during a big sale. 큰 세일 기간 동안 충동적 소비하기 쉽다라는 거는 여러분 다 아실 것 같아요. 자, 그 다음 제대로 된 계획과 준비 없이 시작한 사업은 망하기 쉽상이다. 그렇죠. 그래서 이게 준비 기간을 길게 갖고 사업을 항상 시작하라고 하는데요. A business is prone to failure. failure 해서 실패 이렇게 쓰시면 돼요. without 제대로 된 계획. without
proper planning and preparation. 그리고 준비가 제대로 안 되어 있으면 사업을 이렇게 함부로 시작하시면 절대로 안 됩니다. A business is prone to failure without this and this. 자, 다음은 뭐뭐 하는 것이 도움이 된다라는 표현이 나왔었는데요. It helps to. 그 다음 동사 쓰시면 되겠습니다. 첫 번째 문장. 비상사태를 대비하여 일정의 돈을 확보해 놓는 것이 네, 도움이 됩니다. 자, 일정의 돈을 확보해 놓다. Have something set aside. 네, set aside라는 표현 들어보셨죠? 옆에 따로 두다라는 말이에요. 그래서 어떠한 사태를 대비해서 in case of emergency. 비상사태를 대비해서 it helps to have some money set aside. 라고 하면 되겠죠? It helps to have some money set aside. 돈을 어느 정도 옆에 따로 이렇게 뭐 계절을 개설해서 두신다든지 하는 게 도움이 되겠습니다. 자, 이번에는 위험을 최소화하려면 앞에서도 위험을 최소화한다 이런 부분이 나왔었어요. 뭐 stagnant assets의 그 위험 부담을 최소화한다. minimize를 쓰시면 되겠죠? To minimize risks, it helps to invest in a variety of assets. 여러 이제 다양한 자산에 분산 투자하는 것이 중요합니다. 그래서 다양한 자산을 a variety of assets 라고 해서 it helps to invest in a variety of assets 라고 하시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 이번 시간에 가장 중요한 내용 어떤 것을 획득하셨나요? So what do you think you learned from this unit? 네, 여러분이 재무 상태를 잘 파악하시고 다양하게 분산 투자하자라는 그러한 레슨 하나 얻었을 것 같습니다. 자, 그러한 내용을 잊지 않으시고 다음 시간에 또 유닛 2에서 좋은 파이낸스에 관한 내용 영어로 공부해 보겠습니다. See you next time. Bye bye.